saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini bersama-sama kita akan memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Insyaallah pada kesempatan yang mulia nanti akan disampaikan ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Jasir ASP. Beliau adalah pengurus Masjid Jabokarian Yogyakarta. Insya Allah beliau akan menyampaikan tema berjudul Masjid sebagai Peradaban Manusia. Untuk itu memulai kegiatan ini sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara pada kegiatan hari ini, yang pertama Rotibul Hadad sudah diiringi, yaitu dimulai pada pukul 7 sampai pukul 8. Kemudian pada kesempatan yang hari ini kita MC melakukan pembukaan. Yang ketiga, pembacaan rawi dan mahaman disampaikan oleh tim Marawis Jamiatul Amalimatul Nisa. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang keenam, tausiah dan tanya jawab. Dan nanti akan ditutup. Untuk itu, sama-sama kita memulai kegiatan ini dengan pembacaan rawi. Baik, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, acara tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari bahwa kita sudah memulainya dengan pembacaan Rotibul Hadad oleh Ibu-Ibu Majelis Taklim Ramadan. Selanjutnya, berhubung ini suasananya gembira Pak ya, karena ini adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mari kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan rawi beserta nada dan dakwah yang akan disampaikan oleh Ibu-Ibu Majelis Taklim Ramadan tim Marawis Jamiatul Marifatun Nisa. Kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang bertugas kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Marawis Jamiatul Marifatun Nisa ingin mempersembahkan pembacaan rawi dan atau marhaban berkolaborasi dengan para ustadz dan ibu-ibu tim Marawis.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستمرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأثني بحمد موالده سائغة هنية ممتلئا من الشكر الجميل وصل وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المتنقل في الغرر الكريمة والجبال. وأستمنح الله تعالى إخوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالاه. وأستهدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من القائد في خطط الخطأ وخطاه. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقا
القنية لازما من النسب الشريف قد ضحل المسامع بحلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الشريف بعرف شخيف من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه Ya ilahana yassir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana
وبعد فأقول هو سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه المجمع سمي بقصي لتقاصي في بلاد قضاعة القصية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن بكر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى المدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده ونال السنة السبية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتباه فعظم به من عدل تعلقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته الملتقى عجل اللهم قبره الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami sangat bersyukur meridho Allah dapat terlaksana Pak Yai semua peringatan Maulid Nabi yang sangat kami harapkan juga ini menjadi keberkahan buat kita semua. Salam salam semoga senantiasa Allah surahkan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan tentunya kita semua umatnya berharap mendapat syafaat Rasul di jauh akhir. Amin amin ya Allah. Yang kami hormati, alhamdulillah, Al-Mukarram Bapak Yai Al-Ustaz Muhammad Jazir, SP. Alhamdulillah beliau terkenal ya, memenuhi undangan kami untuk bisa memberikan ilmu pengetahuan yang beliau telah sampai saat ini menjadi ikon ya di tanah air, maju sebagai pusat peradaban umat revolusi. Nanti kita sama-sama mendengarkan kasih beliau. Yang kami hormati Bapak Lurah Pejuang, yang kami hormati Bapak Haji RW kami, Haji Muhammad Jafar, yang kami hormati Bapak Ketua DMI Kecamatan Medan Satria, Bapak PS Mimin, yang kami sangat banggakan para ketua DKM ya, sekelurahan Pejuang, rekan kita DKM Ar-Roda, DKM Darul Firdaus, DKM Darul Taubah, dan para tentunya semua pengurus musola ya, DKM-nya yang berdekatan dengan wilayah kami di sini. Masya Allah, kami sangat berterima kasih telah dapat menghadiri undangan. Semoga langkah-langkah Bapak sekalian Allah catat sebagai amalan solehah dan dapat memberikan kepada kita satu nilai manfaat ya untuk dapat mempraktikkan fungsi masjid sebagai pelayan umat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekilas kami menyampaikan profil maju rencana. Kami berharap dengan doa Bapak Ibu sekalian, masjid kami ini akan mengikuti ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan jejak yang telah dirintis oleh Bapak Kiai Muhammad Jazir. Oleh karena itu, pada sesi nanti di akhir penutup, kami mohon Pak Kiai untuk bisa memberikan doa agar masjid kami ini bertambah jamaahnya, bertambah makmur, rukun jamaahnya, dan bisa memberikan manfaat layanan keistimewaan umat. Dan alhamdulillah pada bulan yang lalu telah dibentuk wadah koperasi masjid berbasis syariah. Alhamdulillah dengan izin Allah telah di-SK-kan melalui Kemenkumham, dan mohon doa restu semua dari para jamaah untuk masuk sebagai anggota. Karena dengan koperasi masjid berbasis syariah, kita coba menggerakkan ekonomi melalui masjid. Ibu-ibu yang punya kebutuhan pokok tersuplai, harganya di bawah harga pasar. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu semua, cita kami untuk bisa menjadikan masjid ini sebagai layanan umat bisa dapat terkabul. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas pelaku kami yang barangkali saya banyak kekurangan. Tidak lain karena hanya berharap kepada Allah, semoga kita semua dicatat kalau semua sebagai hamba Allah yang selalu mengampuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menginjak ke acara sambutan kedua, kembali kami mengingatkan, kami sudah mencantumkan nomor seperti ini di kaca, pada kaca indikator dan beberapa dinding di masjid. Untuk nanti sekiranya setelah Bapak pemateri, Bapak Ustadz Al-Ustadz Muhammad Jazir menyampaikan tausiahnya, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp, dikirimkan ke nomor yang sudah kami sampaikan, yaitu 0852 470 80214. Untuk itu
menginjak pada kita lanjut pada sambutan yang kedua, kami mohon kesediaan dengan hormat Bapak Lurah Berjuang, Bapak Das Sosial untuk berkenan memberikan sambutan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Pak Ustaz Muhammad Yazid Al-SP, Ketua Dewan Syuro Takmir Masjid Ibu kita, yang saya hormati Ketua DPI Kecamatan Raja Satria Mas Ringin, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Dewi Perdana Pak Haji Jahari Nah, Bapak RW 07 Pak Haji Japan, para pengurus Kehormata Sekecamatan Raja Satria, Bapak dan Ibu warga RW 07 yang saya hormati dan saya banggakan. Justru alhamdulillah pada akhirnya kita bisa melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Darul Jannah RW 07 Kelurahan 2. Mungkin permohonan maaf dari Pak Camat Medan Satria, Pak Ubed Jawama, sehingga beliau bisa hadir juga pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad di Masjid Bencana ini. Namun beliau menugaskan saya selaku Ketua, dan saya juga mungkin mohon perkenalkan diri juga Pak. Semoga saya melanjutkan tugas dari Pak Haji ini, dan beliau ditugaskan ke Lurah Ranci. Jadi saya mungkin menurun dulu ke wilayah Bapak dan Ibu di RW 07. Mudah-mudahan saya bisa menjadi pelayan masyarakat yang sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu. Mohon maaf mungkin pada kali ini saya sangat berbahagia dan terima kasih atas undangannya dari Pak Ketua DKM Masjid Bencana. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan terus Maulid Nabi Muhammad SAW, karena dengan Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita sebagai umatnya harus bisa meneladani nilai-nilai keutamaan dari sifat-sifat beliau Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa hidup bermasyarakat rukun, dan bisa hidup rukun, damai, aman, dan tentram, dan juga kita bisa juga mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan anak cucu kita juga bisa meneruskan perjuangan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan juga bisa menanamkan sifat-sifat dan karakter Nabi Muhammad SAW. Saya rasa itu mungkin yang bisa disampaikan pada sambutan Maulid Nabi Muhammad saat ini. Terima kasih atas kesempatannya. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lurah. Hingga pada sambutan ketiga kami mohon kesediaan dengan hormat Ketua DPI Kecamatan Bapak Asgrim, mohon perkenan dengan hormat Bapak berikan sambutan mewakili organisasi Dewan Masjid Kecamatan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Bapak Ketua. Allahumma sholli wa sallim wa barik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afsus salam wa it'amut ta'am wasilul arham wasallu billaili wan nasu niyam tadkhulul jannati bisalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama alladzina hum warasatul anbiya, para asatidzah, para hujjah, wabil khusus Ustadzina al-kiram, yaitu Bapak Al-Ustadz Muhammad Jazir KSP, Ketua Dewan Surah Takmir Masjid Jogokaryan Yogyakarta. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yang kita nantikan nasihatnya, fatwanya, bahkan doanya. Mudah-mudahan Masjid Raudhatul Jannah bisa menjadi follower, pengikut jejak daripada Masjid Jogokaryan. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah beserta jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan ta'zim saya kepada Bapak Suhendra SOS, Bapak selaku kelurah pejuang yang baru yang masih hangat dan mudah-mudahan semangatnya baru. Amin. Salam kenal. Segenap pembawa acara atau panitia protokol yang bijaksana, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, hadirin wal hadirat, dalam rangka pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan biqauli alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang, sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir dalam rangka mahabbah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang cinta mahabbah kepada beliau, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka akan bersamaku besok di surga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya atas nama Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Medan Satria, terima kasih pada kesempatan ini diberi waktu untuk menyampaikan barangkali nanti yang ada kaitannya dengan materi yang akan disampaikan oleh penceramah kita. Kebetulan kemarin saya habis mengikuti Rakernas Forum Jurnalis Wakaf Indonesia di Gedung Perpustakaan Nasional. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya, khususnya buat para nadir, para ketua DKM yang mendapatkan wakaf. Tanggung jawabnya seperti apa? Nanti akan sedikit kami singgung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat baik ini, bahwa masjid tidak hanya sekedar untuk sholat 5 waktu saja, nanti akan diuraikan barangkali, tapi saya sedikit sesuai dengan program dari Dewan Masjid Indonesia, selalu tidak ada henti-hentinya kita menghimbau, mengharapkan kepada seluruh jajaran khususnya ketua DKM berserta jamaah
ada kesadaran bahwa untuk mengoptimalkan fungsi daripada masjid nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan dengan pencerahan pada pagi hari ini nanti kita akan berubah ya 100 derajat total ya. Kita akan mengikuti jejak beliau bahwa masjid tidak hanya sekedar untuk sholat 5 waktu saja, mungkin sekedar untuk pegangan buat kita ataupun informasi buat kita bahwa minimal ada 5 masjid yang perlu kita manfaatkan dengan keberadaan masjid itu sendiri. Pertama adalah untuk pusat menyelamatkan akidah itu di dalam masjid. Akidah Islam, keyakinan tentang kebenaran Islam, suatu ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan afsus salam, dengan menebar kedamaian. Beliau selama menyebarkan agama Islam tidak dengan cara kekerasan, walaupun beliau menghadapi peperangan dalam perang Badar. Pada saat itu beliau sesuai dengan petunjuk ataupun seperti yang diterangkan dalam fiqhul jihad yang disampaikan oleh Syekhina Imam Qardawi yang baru wafat, itu peperangan dengan cara defensif. Jadi sifatnya hanya membela, bahkan ada tahanan perang itu tidak disakiti, bahkan dilayani dengan baik, selalu ditegak oleh Rasulullah. Yang pada akhirnya singkat cerita, tahanan-tahanan perang pada saat itu masuk Islam. Begitu juga penyebaran Islam di Indonesia yang kita lihat dalam sejarah kita yang dibangun oleh para Wali Sembilan, Wali Songo yang kita kenal, itu dengan cara apa? Ingat sun tulodo ing madya mohon karso tuturi amiseni. Itu bahasa ini ya. Jadi dengan cara-cara yang ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan cara-cara yang baik. Tapi alhamdulillah Indonesia justru mayoritas muslim dengan cara afsus salam, menebarkan kedamaian. Jadi yang pada kesempatan sahabat ini yang kedua masjid itu pertama adalah untuk menyelamatkan akidah. Yang kedua juga sebagai sentra pusat pelayanan kesehatan masyarakat atau jamaah. Alhamdulillah sekarang sudah banyak masjid-masjid musola yang kerjasama dengan para dokter, para perawat untuk melayani pengobatan gratis. Itulah fungsi masjid. Yang ketiga fungsi masjid itu pusat untuk tolakul ilmi, menuntut ilmu, itu tempatnya di masjid. Jadi sangat penting, sentral untuk memberikan ilmu pengetahuan, mengembangkan ajaran Islam di masjid. Yang keempat, masjid sebagai pusat gerakan ekonomi masyarakat berbasis masjid. Ini sangat tepat. Dan juga masjid sebagai tempat apa? Untuk kita mohon ampun, untuk pertaubatan, kita mohon ampun, bahkan kita mendoakan keluarga kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, itu tempatnya di masjid. Kita doakan bersama. Itu sekilas tentang mungkin barangkali fungsi dari masjid, mungkin nanti akan dijabarkan secara luas oleh mentor kita ya, yang sudah terbukti. Terus yang kedua, saya menyinggung masalah bahwa tanggung jawab seorang ketua DKM ataupun nadir itu ternyata tidak mudah, itu sangat berat. Bahkan ketika diberi yang namanya wakaf
kalau tidak dikembangkan itu akan mendapatkan dosa kolektif, termasuk pengurus yang lain. Yang kita kenal sekarang biasanya namanya wakaf itu hanya masjid, musola, kuburan, betul nggak? Madrasah, jadi tanah yang tidak bergerak. Yang kita kenal, ternyata yang namanya wakaf itu tidak hanya sekedar. Saya ucapkan selamat datang Bapak Haji Muin Hafid selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bekasi. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Jadi saya lanjutkan lagi. Sekarang sudah berkembang yang namanya wakaf tidak hanya sekedar masjid, musola, makam atau kuburan. Itu tidak hanya sekedar itu. Tapi ternyata wakaf itu bisa dimanfaatkan, yang bisa menghasilkan, bisa dikembangkan. Contohnya sekarang ada Persatuan Purnawirawan Tentara TNI Polri, itu di Bogor sudah memberikan wakaf berupa tanah yang sekarang sedang ditanamin pohon sukun. Nah itu hasilnya nanti untuk kesejahteraan umat. Nah itu seperti itu. Begitu juga sekarang udah banyak yang namanya wakaf tidak hanya sekedar tanah, tapi juga berupa uang atau berupa investasi yang bisa diinvestasikan. Bahkan ada pondok pesantren di Depok yang mendapatkan wakaf itu dari pemegang polis asuransi dari Allianz. Jadi setiap bulan dia mendapatkan wakaf nilai klaim dari asuransi hampir rata-rata 50 juta, 60 juta itu terima bagi masyarakat yang sudah percaya dengan apa namanya wakaf. Jadi tugas daripada ketua DKM atau nadir itu bagaimana kita bisa memberikan trust kepada masyarakat agar sadar untuk memberikan wakaf. Yang namanya wakaf itu harta yang bukan konsumtif, tapi harta yang produktif, yang bisa dikembangkan. Yang namanya wakaf itu bukan dikasih orang yang miskin. Jadi salah. Kalau zakat, infak, sedekah mungkin untuk fakir miskin. Tapi wakaf ternyata harus diberikan kepada orang yang bisa mengembangkan. Bahkan dari hasil pengembangannya itu 10% itu bisa menjadi hak nadir. Nadir bisa berupa individu, perorangan maupun lembaga, yayasan dan lain sebagainya. Itu kita menyinggung sedikit mengenai masalah wakaf. Jadi mudah-mudahan setelah acara ini nanti bisa kita kembangkan yang namanya wakaf. Ternyata tidak hanya sekedar tanah. Bahkan kalau kita dikasih wakaf masjid, musola, tapi tidak bisa berkembang, tidak bisa dikembangkan, bahkan tidak bisa memakmurkan masjid, itu dosanya kolektif, ya, dosanya kolektif. Kalau sudah ditunggu-tunggu tapi tidak berjalan juga, itu solusinya adalah nadirnya harus diganti. Itu solusinya begitu. Dan ke depan yang namanya nadir itu bukan orang yang sudah pensiun, bukan orang yang sudah tidak punya pekerjaan, bukan orang yang tidak punya relasi, punya akses. Itu bukan seperti itu. Nanti tidak akan bisa berkembang. Ke depan yang namanya DKM, nadir, pengurus masjid musola itu orang yang masih agresif, orang yang masih muda-muda, tapi yang qualified dan berpengalaman, bahkan punya jaringan yang luas, punya relasi yang luas. Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mensejahterakan jamaah, masyarakat, lingkungan, untuk kesejahteraan umat. Mudah-mudahan dimulai dari Masjid Rawdatul Jannah ini, saya apresiasi sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Mudah-mudahan nanti masjid-masjid yang lain bisa menjadi follower, mengikuti jejak Masjid Rawdatul Jannah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sambutan yang diberikan Pak Dr. Andes Aslimin MMDA. Mohon kami akan melanjutkan acara. Menginjak pada acara selingan, kami sebagian nada dan dakwah dari tim Marawis Jamiatul Maryam Indonesia. Baik, Bapak Ibu. Thank you.